بکر عمر عثمان و علی، یاران نبی میں سب سے جلی، ابو بکر عمر عثمان و علی، ابو بکر عمر عثمان و علی، وہ شمع حرم کے پروانے، وہ ختم رسول کے دیوانے، وہ شمع حرم کے پروانے، وہ ختم رسول کے دیوانے، وہ شمع حرم کے پروانے، وہ ختم رسول کے دیوانے، ابو بکر عمر۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، میرے اسلامی بھائیوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف رب العالمین کے لیے ہیں، جنہوں نے آسمان کے نیچے دھرتی کے اوپر رب العالمین نے ہم سب کو پیدا کیا۔ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا اور رب العالمین نے ہم سب کو خیر امت کا لقب دیا۔ ہم اور آپ اگر غور کریں تو دنیا کی سب سے بہترین امت ہے، لیکن حضرات ہمارے اندر وہ خامیاں ہیں، وہ برائیاں ہیں۔ رب العالمین تو فرماتا ہے کہ تم سب سے بہترین امت ہو، لیکن ہم اور آپ بہترین کام نہیں کرتے، بہترین عمل نہیں کرتے۔ جنت کو پانے کے لیے ہمارے اندر طلب نہیں ہے حضرات۔ تو غور کرنا ہے ہمیں کہ ہم دکانوں پر بیٹھے رہیں، مؤذن پکارتا ہو اور ہم مسجد میں نہ آئے، نماز نہ پڑھیں، نماز کی پابندی نہ کریں، تو حضرات اس دنیا میں رہ کر ہم کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اگر ہم نماز کو چھوڑیں گے، نماز کو ترک کریں گے، تو دنیا میں تو ہم ذلیل و خوار ہوں گے ہی ہوں گے، آخرت میں بھی میرے بھائیوں تمام کے تمام لوگوں کے سامنے رب العالمین تمام لوگوں کے سامنے ہمیں اور آپ کو ذلیل کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، تمام نبیوں پر درود و سلام کی بارش ہو۔ ہمارے آخری نبی جناب نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے ہیں، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں کان لگا کر سنا، اللہ کے نبی اتنے کمزور ہو چکے ہیں، اتنے ضعیف ہو چکے ہیں کہ صحیح طریقے سے الفاظ بھی ادا نہیں ہو رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں کان لگا کر سنا تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں اس ٹائم، اس وقت اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، آئے میری امت کے لوگوں تم نمازوں کا خیال کرنا، نماز کی پابندی کرنا۔ حضرات لیکن آج ہم نماز سے دور ہیں۔ میرے بھائیوں، سورہ مریم بہت بہترین خوبصورت ہے، آپ اگر پڑھیں گے تو کلیجہ منہ کو آ جائے گا، لیکن غور کریں اس سورہ مریم کے اندر بہت سارے نبیوں کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ بہت سارے نبیوں کے ذکر کرنے کے بعد رب العالمین فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، میرے ان نبیوں کے بعد، میرے ان پیغمبروں کے بعد دنیا میں کچھ نالائق لوگ آ گئے، دنیا میں کچھ بدترین لوگ آ گئے، أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، جنہوں نے نمازوں کو برباد کر دیا، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور یہ لوگ اپنے خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، اپنی اچھاؤں کے پیچھے پڑ گئے، جو من میں آیا کرنے لگے۔ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ لوگ اپنے خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اللہ کی قسم میرے پیارے ساتھیوں، جب میں نماز پڑھتا ہوں تو دل روتا ہے کہ اس بستی میں دو آدمی بھی نہیں ہے کہ
नमाज की पाबंदी करें। मेरे प्यारे साथियों, ये हाल हो चुका है, जब आप नमाज की पाबंदी नहीं करोगे तो आने वाली नस्ल, तो आप तो जुमे जुमे की नमाज पढ़ते हो और आने वाली नस्ल तो मेरे प्यारे साथियों पूरी पूरी जिंदगी नमाज नहीं अदा करेंगे। तो आप ये सोचिए मेरे भाइयों, अगर समाज को बेहतरीन बनाना है और घर को अच्छा बनाना है, एक आइडियल, एक नमूना बनाना है, तो आप नमाज की पाबंदी करो। दरूद व सलाम की बारिश हो तमाम नबियों पर, खुसूसन हमारे नबी, आखिरी नबी जनाब नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम की बारिश हो, क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर फर्ज नमाज के बाद एक दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत व ला मुती लिमा मनअत व ला यनफउ दल जद्द मिनकल जद्द। रब्बुल आलमीन अगर किसी बेबस इंसान को दुनिया की सारी दौलत अगर देना चाहे तो पूरी दुनिया मिलकर रोक नहीं सकती, और एक अमीर इंसान को फकीर बनाना चाहे तो सारे के सारे लोग मिलकर उसे रोक नहीं सकती। मेरे प्यारे साथियों, गौर करें, आज हम दुनिया कमाने में मसरूफ हैं। आज दुनिया में जुल्म का दौर दौरा है। हर शख्स, हर इंसान दूसरों की जायदाद देखता है तो इसके अंदर एक हिस्स पैदा होता है कि हम दूसरों की जायदाद में अपनी जायदाद मिलाकर, दूसरों का खेत अपने खेत में मिलाकर मैं अपनी खेत का इजाफा कर लूंगा, मेरी दुकान तरक्की कर जाएगी, मेरी खेती बाड़ी बढ़ जाएगी, मेरी बोल तलाश और रहन सहन में तब्दीलियां आ जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, आज का इंसान किस कदर नादान है कि दूसरों का खेत अपने खेत में शामिल करके, दूसरों का माल अपने माल में शामिल करके वो अपने आप को जहन्नम की दहकती हुई आग का मुस्तहिक बना रहा है, और वो अपने अक्लमंदी की दाद हासिल करना चाहता है कि हमने दूसरों का माल हक लिया तो बहुत खुश हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह निसा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, इन्नल लदीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। जो लोग यतीमों का माल हड़पता है और वो खाना खाता, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, वो खाना नहीं आग पर रहे, ऐसे लोगों के बारे में रब्बुल आलमीन फरमाता है वसयस्लौना सईरा, ऐसे लोगों के लिए जहन्नम है। तो मेरे प्यारे साथियों, बताना ये चाहता हूँ कि मेरे प्यारे साथियों, समाज को अच्छा बनाना है, बेहतरीन बनाना है, तो ये हिस्स पैदा ना हो कि हम दूसरों की जायदाद हम अपने कब्जे कर लें, हम दूसरों की माल हड़प लें, दुकान को हम उसकी तबाह बर्बाद कर दे। मेरे भाइयों, ये चीज हम अपने अंदर से निकालें। मेरे प्यारे साथियों, हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा अना बशर व इन्नकुम तख्तसिमून इलय्या व लअल्ल बअदकुम अन यकून अलहना बिहुज्जतिही मिन बादि फाक़ज़ी। ऐ लोगों, तुम अपने झगड़े मेरे पास लेकर आते हो सकता है कि कोई शख्स अपने बात को ज्यादा बना सवार कर पेश करने का माहिर हो और मैं उसके हक में फैसला कर दूं तो उसे हरगिज न ले, क्योंकि वो जहन्नम का एक टुकड़ा है। इस हदीस से पता चला कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर नहीं बशर थे, उससे गलतियां हो सकती। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं अगर फैसला कर दूं तो तुम उसे हरगिज ना लो, क्योंकि मैं उसे जहन्नम का एक टुकड़ा दे रहा हूं। और सारे इंसान ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब था, या इल्म गैब अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं था। कुरान करीम पढ़िए मेरे भाइयों, सूरह नजम, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, मेरे नबी वही बोलते हैं जो मैं हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को देकर भेजता हूं। गौर करें, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे हक में फैसला कर दूं और तुम्हारी वो चीज ना हो तो हरगिज ना ले, क्योंकि मैं उसे जहन्नम का टुकड़ा दे रहा हूं। गौर करें मेरे प्यारे साथियों, बहुत सारे लड़ाइयां ऐसी होती है कि वो चीज उसकी नहीं हो सकती, नहीं है, और अपनी बात को ज्यादा बना सवार करने का स्टाइल, उसका बात करने का अच्छा हो और दूसरों को समझा सके। मेरे प्यारे साथियों, बताना चाहता हूं, अगर अपना हक है तो हक लो, और अगर दूसरे का हक है तो उसे छीनने की कोशिश ना करो। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला, और इस हदीस के रावी हैं
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत सारे सहाबा इकराम बैठे हुए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अतदरूना मिनल मुफलिस, क्या तुम जानती हो कि मुफलिस कौन है? ये वो सहाबा इकराम है मेरे प्यारे साथियों, आप उनकी जिंदगी उठा कर देखो, ये नबी से अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं। आज हम भी दावा करते हैं कि जो डीजे बजाए, जो नबी के मोहब्बत पर हम कहते हैं कि गुस्ताख रसूल है, हम कहाँ बाकी है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाते हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे साथियों, आज हम नमाज की पाबंदी क्यों नहीं करते मेरे भाई? जुमे की नमाज पढ़ने के लिए क्यों आ जाते हो? इस बात की दलील क्या है कि जुमे की नमाज पढ़ ले तो मुसलमान हो? नहीं मेरे भाइयों, सहाबा इकराम की जिंदगी, पूरी जिंदगी, मुझे एक हदीस दिखा दो कि सहाबा इकराम इस दुनिया में जिंदगी गुजार कर गए तो सहाबा इकराम ने एक वक्त की नमाज छोड़ी थी? नहीं मेरे भाई, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा, मुफलिस हो नहीं। सहाबा इकराम ने अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दिया, अल्लाह के रसूल, मुफलिस तो वो इंसान है जिसके पास दौलत ना हो, जिसके पास माल ना हो। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा, मुफलिस वो नहीं जिसके पास माल और दौलत ना हो, बल्कि मुफलिस तो वो है अल मुफलिसु मिन उम्मती अयाती यौमल क़ियामती बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन। मुफलिस क़यामत के दिन वो इंसान होगा। इस हदीस को गौर से सुनिए आप अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मुफलिस वो इंसान होगा जो दुनिया में बहुत सारी नेकियां करके गए होंगे, पहाड़ों के बराबर नेकियां होंगी, नमाज पढ़ने वाले होंगे, मुत्तकी और परहेजगार कहलाने वाले होंगे लोगों के सामने, लेकिन ये वो इंसान होगा जो दुनिया में नेक अमल तो करता होगा, मुत्तकी तो कहलाता होगा, लेकिन ये वो इंसान होगा जो दुनिया में किसी को गाली दी होगी, दुनिया को किसी को मारा होगा, किसी पर इल्जाम लगाया होगा, ये इंसान होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, हम और आप गौर करें इस हदीस पर। कहां हम तो नमाज पढ़ते नहीं है, हम तो रोजा रखते नहीं है मेरे भाइयों। आज रमजान कुछ ही दिनों के बाद आने वाली, रोजा रख लेंगे, नमाज पढ़ लेंगे एक महीना और हम और आप समझेंगे कि हम मुसलमान हैं, पक्के मुसलमान हैं। हजरात गौर करें, रमजान जो आता है एक मकसद होता है, क्यों? लअल्लकुम तत्तकून, तुमसे पहले उम्मतों पर रोजा फर्ज किया गया था, इसलिए कि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो, अल्लाह का डर पैदा हो। मेरे भाइयों, हम और आप गौर करें, ये चीज हम अपने अंदर पैदा करें मेरे प्यारे साथियों, कि हम नमाज भी पढ़े, रोजा भी रखें, ज़कात भी दें, लेकिन किसी के ऊपर इल्जाम ना लगाए, किसी को मतलब माने नहीं मेरे भाइयों। इस्लाम हमें और आपको सिखाता है एक औरत को क्या मकाम देता है इस्लाम। गौर करें हम और आप मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह लुक़मान के अंदर, ववस्सैनल इंसानु बिवालिदिही हमलत उम्मुहु वहनन अला वहनिन वफिसालुहु फी आमैन अन इश्कुर ली व लिवालिदैका व इलैयल मसीर। हमने इंसान को हुक्म दिया, हमने इंसानों को हुक्म दिया, दुनिया के तमाम इंसानों को हमने हुक्म दिया कि अपनी माँ के साथ हुस्न सलूक करें, क्योंकि उसकी माँ ने कमजोरी पर बर्दाश्त की, उसकी माँ ने तकलीफों पर तकलीफें बर्दाश्त की, उसकी माँ ने दुख पर दुख बर्दाश्त की। जब एक माँ अपने पेट के अंदर 9 महीने तक मेरे प्यारे साथ अपने बच्चों को रखता है, एक औरत ही समझ सकती है कि उसको दर्द और कितनी तकलीफ होती है मेरे प्यारे साथियों। इसलिए कि तुम उसका शुक्र अदा करो, उसके साथ हुस्न सलूक करो मेरे प्यारे साथियों। इसकी तशरीह मैं एक हदीस से करना चाहता हूँ, सही बुखारी की रिवायत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और कहने लगे, मन अहब्बुन नास बिहुस्नि सहाबती। अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी, आप बताइए
آپ بتائیے کہ انسانوں میں سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، صحابتی کا لفظ جو ہے صحبت سے بنا ہے. ایک ماں جب اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھتی ہے، جب وہ بول نہیں سکتا ہے، جب وہ گفتگو نہیں کر سکتا ہے، جب اسے بخار ہوتا ہے تو روتا ہے، دکھ ہوتا ہے تو روتا ہے، سردی ہوتی ہے تو روتا ہے، میرے پیارے ساتھی پیاس لگتی ہے تو روتا ہے. لیکن ماں جان جاتی ہے، ایک عورت جان جاتی ہے، جب اپنے پاس رکھتی ہے، اپنے ساتھ رکھتی ہے تو عورت جان جاتی ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابی، تم سب سے زیادہ حق اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. قال امک قال ثم من؟ تمہاری ماں ہے. اس کے بعد پھر سوال کرتے وہی صحابی، اس کے بعد کون ہے؟ اللہ کے رسول. اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر تمہاری ماں. پھر پوچھتے ہیں اللہ کے رسول بتائیے کون ہے؟ پھر اللہ کے نبی وہی جواب دیتے ہیں تمہاری ماں. پھر پوچھتے ہیں اللہ کے رسول چوتھے نمبر پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا باپ. تو پتا چلا ماں کا مقام بہت اونچا ہے. بخاری کی روایت ہے، بخاری شریف کی، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حرم حقوق الامہات، بلا شبہ تم پر اپنے ماؤں کی نافرمانی حرام ہے. ماں جب کہے تو میرے بھائی ان کی اطاعت کرو، ان کی باتیں مانو. لیکن جب باپ شرک کی تعلیم دے، جب اسلام کے خلاف بات کرے تو باپ کو نہیں ماننا ہے، لیکن ادب و احترام کرنا ہے. آئیے سورہ مریم کے اندر اللہ رب العالمین نقشہ کھینچتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے باپ کو جب توحید کا سبق دیتے ہیں، درس دیتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ باپ مشرک ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے ساتھ کیسے گفتگو کرتے ہیں؟ رب العالمین نے ریکارڈ کیا ہے، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اے میرے ابو جان، آپ بتوں کی عبادت چھوڑ دیں، مجھے ڈر ہے کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن عذاب کی گرفت نہ لے لے، جہنم میں نہ ڈال دے. تو پتا چلا میرے بھائیوں کہ آپ باپ اگر غلط کوئی راستہ دکھائے، شرک کی تعلیم دے، تو ان کی ادب و احترام کرنا ہے، لیکن ان کی بات کو نہیں ماننا ہے. اس وقت صحابہ اکرام دنیا میں زندگی گزار کر گئے. ہم اور آپ غور کریں، صحابہ اکرام کے اندر ایثار کا جذبہ تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایثار کہتے کسے؟ ایثار کہتے ہیں گلاس کا پانی رکھا ہوا، ایک گلاس پانی رکھا ہوا، پیاس مجھے بھی لگی ہے اور پیاس میرے بھائی کو بھی لگی ہے، میں اپنی پیاس کو قربان کر کے میں اپنے بھائی کو پلا دوں، اسے ایثار کہتے ہیں. آج ایثار کا جذبہ پیدا تبھی ہو سکتی ہے جب تک ہمارے اندر سے خود غرضی نکلے گی، جب تک ہمارے اندر سے مطلب پرستی نکلے گی. آج ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ان کے ساتھ عزت سے بات کرتے ہیں جو اپنے ذاتی معاملے میں فائدہ ہو، لیکن ہم اور آپ غور کریں صحابہ کرام کے اندر ایثار کا جذبہ تھا. وہ لوگ مطلب پرست نہیں تھے، وہ لوگ خود غرض لوگ نہیں تھے. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے صحابہ کرام کے بارے میں والذین اتبعوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ویؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. اور ایک بات اس مسجد ارقم سے، آج کے اس خطبہ جمعہ سے ایک بات لے کر جانا کہ نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد، پیغمبروں کے بعد سب سے بہترین جماعت، سب سے بے لوث جماعت، جس کے اندر خود غرضی نہیں تھی، جس کے اندر مطلب پرستی نہیں تھی، صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعتوں کے بعد، نبیوں کے بعد، پیغمبروں کے بعد اگر کوئی جماعت گزری ہے تو میرے نبی کے صحابہ. جب مہاجر مدینے کے اندر ہجرت کر کے آئے تو اپنا حق وہ قربان کر دیتے تھے، اپنا حق. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہی لوگ کامیاب ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا آگے
युथिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। मेरे नबी के सहाबा इसार करने वाले हैं, अपना हक दूसरों को कुर्बान कर देते हैं। मेरे भाइयों, अपना हक कुर्बान कर देते हैं। आज क्या, आज उल्टी बात है इधर कि हम दूसरों का हक छीनना चाहते हैं, दूसरा अगर तरक्की कर रहा है उसको नीचा करना चाहते हैं। लेकिन साहबा इकराम की जिंदगी देखो कि अपना हक दूसरों को मेरे भाइयों दे देते हैं। ये लोग इशार करने वाले और यही लोग कामयाब और फलाह और हिदायत पाने वाले हैं। मेरे भाई, बड़ा मशहूर वाक़या है हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुछ खाने को दीजिए। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम भिजवाते अपने घर। नबी के घरों से रिप्लाई आती है कि खाना नहीं। नबी का घर है, गौर कर रहमतुल लिल आलमीन है, जनाब नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम की बारिश हो। गौर करें, नबी मुहतरम है, लेकिन अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खाना नहीं। आज हमारे घरों में अगर एक टाइम का खाना ना बने तो सारे के सारे लोग परेशान हैं। अगर घर में राशन ना रहे तो सारे के सारे लोग परेशान हो जाएंगे। लेकिन गौर करें, खादिम आता है और कहता है, अल्लाह के रसूल घर में खाना नहीं। सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रोता, रातों को रोता था। सलाम उस पर जो फर्श खाक पर सोता था। सलाम उस पर जो भूखा रहकर औरों को खिलाता था। मेरे भाइयों, हमने वो नबी पाया है, हमने वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाया, वो नबी पाया है, वो मासूम नबी पाया है कि भूखा रहकर औरों को खिलाता था। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के बीच में बैठे हैं और कहते हैं, आए मेरे सहाबी, कौन है कि मेरा मेहमान की मेहमान नवाजी करेगा? उसमें से हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठते हैं और कहते हैं, अल्लाह के नबी, आप क्या कह रहे हैं? आपका मेहमान मेरा मेहमान है, आपकी मेहमान की मेहमान नवाजी हम कराएंगे। और हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान को लेकर चले जाते हैं। हम और आप होते तो सबसे पहले घर में पता करते, घर में पूछते कि घर में खाना बना है या ना बना, नहीं बना है कि नहीं, पूछते। लेकिन डॉक्टर घर में लेकर चले जाते हैं, अपने बीवी से कहते हैं, आए मेरी बीवी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान है, आप बताओ घर में खाना है कि नहीं। बीवी जवाब देती है, आए मेरे प्यारे सरताज, आए मेरे प्यारे शोहर, घर में खाना तो उतना है जितना कि बच्चे खा सकते हैं। हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवाब देते हैं, आए मेरी बीवी, बच्चों को सुला दो, बच्चों को सुला दो। नबी का मेहमान है, नबी का मेहमान भूखा नहीं रह सकता है। हम दोनों भूखा रह जाएंगे, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान को खाना खिलाएं। प्लेट रखा जाता है हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने और उस मेहमान के सामने। मेरे भाइयों, बाज़ रिवायत यहाँ तक कहती है कि खाना जब प्लेट के अंदर, प्लेट के ऊपर रखा जाता है तो उस हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी हजरत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है और हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की माँ है। मेरे प्यारे साथियों, बाज़ रिवायत यहाँ तक कहती है कि चिराग को गुल कर देती है, चिराग को बुझा देती है। चिराग को ठीक करने के बहाने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान पेट भर कर खाना खाते हैं और मियां बीवी दोनों सो जाते हैं। ये थे साहबा इकराम के अंदर इसार का जज्बा कि खुद भूखा रह जाते थे, भूखा रह जाते थे, तकलीफ बर्दाश्त करते, लेकिन दूसरों को ऊपर, मेरे प्यारे साथियों, दूसरों को भूखा नहीं देखते थे। तो जंग यरमुक का मौका है, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते, ऐ मेरे सहाबी, जाओ जंग के मैदान में कौन कौन जख्मी पड़ा है। एक सहाबी इकराम दौड़ते हुए जंग यरमुक के अंदर दाखिल होते हैं, जंग के अंदर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि 3 सहाबी इकराम जख्मी पड़े, 3 सहाबी जख्मी पड़े हैं। ईसार का जज्बा देखो मेरे प्यारे साथियों, और गौर करें हमारा, जाते हैं तो क्या देखते हैं कि 3 सहाबे इकराम जख्मी पड़े। एक सहाबे को उठाते हैं, मेरे भाई तुम उठो, चलो, अपने कंधों पर लेकर मैं तुम्हें अपना घर पहुंचा देता हूँ। वो जवाब देता है, मेरे भाई अगर तुम्हें इतना रहम करना है, तुम हमसे इतनी मोहब्बत करते हो तो तुम कहीं से गिलास पानी
پانی لے کر آ جاؤ, ایک پیالہ پانی لے کر آ جاؤ. میرے پیارے ساتھیوں, ایک انسان دوڑتا ہے, پانی کا پیالہ ڈھونڈتا ہے, پانی کا گلاس ڈھونڈتا ہے اور لے کے آتا ہے, تو کیا دیکھتا ہے کہ میرے پیارے ساتھیوں اس کو اٹھاتا ہے, اپنے کندھوں پر رکھتا ہے اور کہتا ہے کیا میرے بھائی تم پانی پی لو. جیسے ہی پانی کا پیالہ اپنے منہ تک لے کے جاتا ہے, دوسرا صحابی کرام چیخ پڑتے ہیں جو زخمی پڑے ہیں, کہتے ہیں کہ میرے بھائی جب تم پانی پی لو اور تھوڑا سا پانی بچ جائے تو مجھے بھی دے دینا, مجھے بھی بہت زیادہ پیاس لگی ہے. یہ جو صحابی پانی کا پیالہ لے کر منہ تک لے کر گئے تھے, وہ چیختا ہے کہ مجھے چھوڑو اور تم اس کے پاس جاؤ, دوسرے والے کے پاس جاؤ, اسے ہم سے بھی زیادہ وہ پیاسا نظر آ رہا ہے. جاتا ہے دوسرے کے پاس, دوسرا بھی پانی کا پیالہ اپنے منہ تک لے کے جاتا ہے, گلاس کا پانی کا گلاس لے کے جاتا ہے. تیسرا چیخ پڑتا ہے اے میرے بھائی, اے میرے بھائی تم چھوڑو اور اس تیسرے والے کے پاس جاؤ, مجھ سے بھی زیادہ پیاسا نظر آ رہا ہے. غور کرو, وہ تیسرے کے پاس جاتا ہے تو تیسرے والے کہتے ہیں اے میرے بھائی تم پہلے والے کو دیکھو اس کو کیا ہو گیا ہے. اس کے پاس جاتا ہے تو اس کی روح نکل چکی ہے, یہ اللہ کو پیارا ہو چکے ہیں. غور کرو, نثار کا جذبہ دیکھو. خود میرے پیارے ساتھیوں خود نہیں پیتے ہیں لیکن دوسروں کو دے دیتے ہیں. صحابہ کرام نثار کرنے والے تھے, پھر دوسرے کے پاس آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے یہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. تیسرے کے پاس آتا ہے تو یہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. غور کریں میرے بھائیوں, صحابہ کرام کی زندگی ہمیں آپ کو اسٹڈی اور مطالعہ کرنا چاہیے, ہمیں اور آپ کو دیکھنا چاہیے میرے پیارے ساتھیوں. ہم اور آپ غور کریں, دنیا میں آئے ہیں, دنیا میں کماؤ کھاؤ, لیکن میرے بھائیوں ٹارگٹ آخرت کو بناؤ. آج دنیا میں زیادہ تر لوگ, یا میں کہہ دوں 99% لوگ صرف دنیا پرست ہو چکے ہیں, دنیا پرست ہو چکے ہیں. اس سے کوئی مطلب نہیں کہ جنت ہے کہ نہیں ہے, جہنم ہے کہ نہیں ہے, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھائیوں. لیکن میرے بھائیوں میں بتانا چاہتا ہوں, اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ ہم تمام امت اسلامیہ کے اندر ایثار کا جذبہ پیدا کریں. اگر ایثار کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے میرے بھائیوں, تو سماج کے اندر جو غریبی ہے, جو غریب قسم کے لوگ ہیں وہ مٹ جائیں گے میرے پیارے ساتھیوں. وہ غریبی نہیں رہیں گے, وہ بھی دولت مند ہو جائیں گے. جب ہمارے اندر ایثار کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا میرے پیارے ساتھیوں, ہم اور آپ غور کریں. اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ ہم تمام امت اسلامیہ کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہماری ماؤں بہنوں کو بھی 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ پریشان ہیں اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما, اور جو لوگ ہاسپٹل میں بیمار ہیں اے اللہ تو ان کی دواؤں میں برکت عطا فرما, تاکہ وہ لوگ مریض سے اور اے اللہ رمضان آ رہا ہے تیری عبادت کر سکے, اے اللہ رات میں تہجد پڑھ سکے, اے اللہ قیام اللیل کر سکے. رب العالمین سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ بھی پریشان ہیں اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کی عظمت کے نعرے لگاؤ, ادوب صحابہ کے سینے جلاؤ, صحابہ کی عظمت کے نعرے لگاؤ, ادوب صحابہ کے سینے جلاؤ.